नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 29 डिसेम्बर सोमवार। चलतु आज दिनर किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथमे रही हाथ में आउ मात्र 3 दिन समय। डिसेम्बर 31 सुधा आधार पैन लिंक न कले जानुआरी 1 रु पैन कार्ड हेब अचल। वर्ष 2025 शेष होगाकू जाउथिबा बेले आयकर विभाग पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। जदि आपण निर्धारित समय मध्यरे लिंक न करंती तेबे 2026 आरंभरू आपण कौनसी बैंक कारोबार, म्यूचुअल फंड निवेश किंबा आईटीआर फाइल करिपारिबे नाही। एहा छडा नियम उल्लंघन कले 1000 टंका जरिमाना सह 2 गुणा डीटीएस कटिबार आशंका रही। तेणु अजथा हैराण न हेबा पई आज ई फाइलिंग पोर्टाल को जाई निजर स्टाटस जांच करंतु। जदि नाम किंबा जन्म तारीख रे कौनसी अमेल थाए तेबे तुरंत संशोधन करी लिंक प्रक्रिया संपूर्ण करंतु, नचेत आगकू बड़ आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हेबे। परवर्ती खबर, अकाउंट खाली थिले मध्य अटकिबनी पेमेंट। एणिकी यूपीआई माध्यम रे मिलिबो उधार टंका। भारत पे और येस बैंक मिलित भावे आरंभ करिसंती पे लेटर सेवा। यही सुविधा केवल ग्राहक माने बिना कागज पत्र रे तुरंत डिजिटल क्रेडिट पाई परिबे। सबुठारु बड़ कथा हैला जे यही उधार टंका सुझिबा पई आपनकू 45 दिनर समय मिलिबो एवं एथिपई कोनोसी सुध देबाकू पड़िबो नाही। जदि 45 दिन मध्यरे टंका फेरस्त न करि पारंती तेबे एहाकू 3 रु 12 मासर सहज ईएमआई रे परिणत करिवार सुजोग रहिछि। मास शेषरे टंका अभाव पडुथिबा लोकंक पई एहा एक बेस लाभदायक हेबो। परवर्ती खबर, इस्राएल अमेरिका को खोला चेतावनी। युद्ध पई आमे प्रस्तुत कहिले ईरान राष्ट्रपति। ईरान राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान स्पष्ट करिसंती जे तांको देश वर्तमान अमेरिका, इस्राएल एवं यूरोपीय देशमानंक सह एक बहुमुखी युद्धरे लिप्त रहिछि। एही संघर्ष केवल सीमारे सीमित न रही आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यापीछि। इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेटिबा पूर्वरु एही विस्फोरक बयान आसीछि। अन्यपटे ईरान निजर क्षेपणास्त्र घाटीर पुनरुद्धार करुथिबा खबर मध्य सामनाकू आसीछि। पेजेश्कियान दम्भर सह कहिसंती जे ईरान एबे पूर्व अपेक्षा अधिक शक्तिशाली एवं जदि शत्रु पक्ष मुकाबिला करबाकू चाहुचंती तेबे सेमानंकू कठोर जवाब दियाजिबो। परवर्ती खबर, भारत भୟରେ बंकरे रुचि थिले पाकिस्तान राष्ट्रपति। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं बड़ खुलासा। भारतीय सेनार ऑपरेशन सिंदूर भୟରେ बंकरे लुचिथिले राष्ट्रपति और सेना मुख्य। पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी निजे कहिसंती पहलगाम आक्रमणर प्रतिशोध नेबाकू भारत चलित वर्ष मे मासर एही सर्जिकल स्ट्राइक करिथिला। भारतीय सेनार प्रचंड आक्रमण रे 100 आतंकवादी निपात होइथिबा बेले पाकिस्तानी सेना अधिकारी माने जीवन विकल रे 4 दिन जाई माटी तळे आश्रय नेइथिले बोली से मानिछंती। सबुठारु आश्चर्यकर कथा हैला सेते बेले प्राण भय रे लुचिथिबा जरदारी एवं पुणी थरे मुह फुटाणी मारी भारत को युद्धर धमक देवा आरंभ करिसंती। पाकिस्तान रो एही दोमुआ नीति एवं पदारे पड़िछे। परवर्ती खबर, बहु संख्यक पाकिस्तानी देश छाड़ी अन्यत्र जाउछंती। विशेषकर पाकिस्तानी रे एवं कुशली पेशादार माने देश छाड़ी पलायन करुछंती। हजार हजार संख्यार डाक्तर, इंजीनियर एवं अकाउंटेंट भली पेशादार देश छाड़ी पलाउछंती, जहाँ वर्तमान ब्रेन ड्रेन संकट उत्कट रूप धारण करुथिबा जणा पड़िछि। गुरुतर आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति, राजनैतिक अस्थिरता एवं सीमित सुजोग साधारण नागरिकंक रोजगार उपरे पड़ुछि। उच्च शिक्षित युवपीढ़ी एवं विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञ बेकारी होइजिबा आशंका करुचंती। तेणु भविष्यतर सुरक्षा निमंते सेमाने देश छाड़ी पलाइबाकू बाध्य हेउचंती। परवर्ती खबर, बांग्लादेश रे थमुनी हिंसा। हिंदू को हत्या पर पुणी पथरमाड़। संगीत मंचरू झरिला रक्तर धार। 25 रु अधिक लोकों को मेडिकल रे भर्ती। शेख हसीना सरकार जीवाठारू बांग्लादेश रे अशांति लागी रही। बारंबार अशांतर कुहुला निआरे अनेक साधारण लोकों जीवन मध्य जाउछि। एही 15 दिन भितर 2 जन हिंदू को हत्या करा जाइतिबा बेले एबे पुणी ढाकारु प्राय 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर रे लोकप्रिय गायक जेम्स को एक प्रोग्राम रे बड़ गंडगोल होइछि, जहा फल सिंगर जेम्स प्रोग्राम को बातिल करा जाइछि। परवर्ती खबर, चाकरीटीए पाई हंतसंत ग्राजुएट। होमगार्ड चाकरी पाई शिक्षागत योग्यता मात्र 8म पास दरकार, किंतु परीक्षा देले पीजी डिग्रीधारी पिला माने। प्रथमे संबलपुर रे बेकारी ए विकल चित्र समस्त को आश्चर्य करिथिला। 187 होमगार्ड पद पाई 8000 परीक्षार्थी खोला आकाश तले परीक्षा देइथिले। आउ एबे सेही होमगार्ड चाकरी पाई झारसुगुड़ा रे परीक्षा करा जाइछि। कुहुड़िया सकाळ रे 102टी होमगार्ड पद पाई
4000ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଫ ପାହାଡ଼ରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ତନ ତନ କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯବାନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଟୋଡା ଏବଂ କିସ୍ତୱାର ଅଞ୍ଚଳର ବରଫ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍। 30ରୁ 35 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଛାନବିନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଯବାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଖାପ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ବାଗପତର ବାଉରତ୍ତରେ ଖାପ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ଏହା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଛୋଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସେହିପରି ବିବାହ ପାଇଁ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ କେବଳ ଗାଁ ଭିତରେ ନହେଲେ ଘରେ ହିଁ ଆୟୋଜନ ହେବ, ମଣ୍ଡପ କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଶେଷ ବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, ଏକ୍ସପାୟରି ଡିଏଲ୍ ଆଉ ଚଳିବନି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସପାୟରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ନବୀକରଣ ପାଇଁ 1 ମାସ ଗ୍ରେଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ 2019 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇସେନ୍ସର ତାରିଖ ସରିବା ପରଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଆଇନତଃ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଓ ଆଇନଗତ ଝାମେଲାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ରାସନ। ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବା EKYC କରିବା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ ନ ସାରନ୍ତି, ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 7ଟି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ମାଇ KYC ଆପ୍ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଇ ସହଜରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ଅବହେଳା ନ କରି ଆଜି ହିଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ନୂଆବର୍ଷରୁ କମିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏଥର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରୁ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲେ ଆପେ କଟିବ ଚାଲାଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସଂସଦରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ 2ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତି ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲାଣ କଟିବ। ତେଣୁ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଚକ୍କରରେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂଆବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଶସ୍ତା ହେବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କମିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ PNGRBର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ CNG ଏବଂ ଘରୋଇ PNG ଗ୍ରାହକମାନେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନିୟମରେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଥିବା 3ଟି ଜୋନ୍କୁ ହ୍ରାସ କରି 2ଟି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଦର ମାତ୍ର 54 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ 80ରୁ 107 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୂହ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 1576 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବଣ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। OSSCର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଆଣ୍ଡ GST ଅଫିସର ପଦବୀରେ 54 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି 5ଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ, 41ଟି ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ, 52ଟି ସମବାୟ ସୋସାଇଟି ନିରୀକ୍ଷକ, 58ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, 7ଟି କନିଷ୍ଠ ସଂଶୋଧନ ଅଧିକାରୀ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର, 146ଟି ବ୍ଲକ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, 57ଟି ଅଡିଟର ଅଫ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସାଇଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ 7ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, କୃଷି ବିଭାଗରେ 20ଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 28ଟି, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 11ଟି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ 39ଟି, ଓଡ଼ିଶା କାରାଗାର ଓ ସଂସ୍କାର ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 15, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 10ଟି, ସିଟି GST କମିଶନରେ 32ଟି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 19, ରାଜ୍ୟ CDR କମିଶନରେ 3ଟି ଓ ଶ୍ରମ ଆୟୋଗରେ ଗୋଟିଏ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 255ଟି କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 374ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 49ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯଦି ଏହା 2.86କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 18,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି 51,480 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ 9,000ରୁ 25,740କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି କନେଷ୍ଟବଳ, କ୍ଲର୍କ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏହି ନୂତନ ବେତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। କେହି ବି ଗରିବ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 6,39,000 କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 15,33,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତିକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି eKYC ପୂରା ହୋଇନଥିଲେ। ସରକାର eKYCକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର eKYC ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା DBT ସେବା ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମଗୁଡ଼ିକ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା।
ଖାତାକୁ ଆସିବ 1500 ଟଙ୍କା ସହ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏକାଧିକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା, 60 ବର୍ଷ ପରେ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ 1500 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 16ରୁ 59 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଯାହାଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ eShram.gov.in ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିବ କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡିବିଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନାଓ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 4ର୍ଥ କିସ୍ତି, ତାହା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।